इस गल का फख्र है कि घट्टो घट्ट किसी ने जो सरबंस दानी दे पूरे परिवार ने शहादत दी है, किसी ने उन्होंने सजदा करने की कोशिश की है कि सिख प्रधानमंत्री भी होया, सिख राष्ट्रपति भी होया, लेकिन इस कुर्बानी वाल शायद किसी की निगाह नहीं गई। ये मोदी साहब ने जिहड़ा सारा प्रोग्राम लीकिया इहदे विच कुछ ते सरकारी लाहा लैण दा और वोटां नूं पंजाब दे विच अपने हक करन दा कुछ थोड़ा जिहा ये नवां तरीका वरतिया है। एक गल दे नाल मैं इतफाक नहीं रखदा कि ये जो वीर बाल दिवस मनाउण दा फैसला कीता, इहदे पिछे कोई वोटां दी राजनीति नहीं है, इहदे पिछे गुरु साहब नूं सत्कार देण दी गल है। क्योंकि हुण सिखां नूं दो जगह के उत्ते पाड़ दिता गया है। अकाल तख्त साहब ने इहनूं मनाउण वास्ते जिहड़ा मना कीता, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मनाउण वास्ते मना कीता, और इत्थों तक कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं एक पासे आपां चिट्ठियां लिख के बाईकाट करन दी गल कह रहे हैं, उहदे नालों बेहतर ये हुंदा भी आपां इस प्रोग्राम नूं होर वड्डा करके दिखाउंदे। देश की प्रधानमंत्री की नीयत के उत्ते शक करना ठीक नहीं है, लेकिन जे मैं कौम की गल करा, अज जथेदार अकाल तख्त साहब जिन्होंने समुचा सिख पंथ जिहड़ा वो एक अपने सुप्रीम कोर्ट के रूप के विच देखदा है, जदों इस गल की अनाउंसमेंट हुई, चंगा ये हुंदा कि उदों ही हरप्रीत सिंह जी जिहड़े जथेदार साहब ने वो चिट्ठी लिखते देश के प्रधानमंत्री नूं, उन्हां तो टाइम मंगते, उन्होंने कोई सुझाव देते कि जिस तरह उत्थे इंटरनेशनल प्रैस आई है और सारा साडा जिहड़ा गल साडा विरसा सारा देखो, प्रधानमंत्री साहब ने उत्थे वीर की कोई गल ही नहीं की। वो कहते ने वड्डे साहिबजादे छोटे साहिबजादे, उन्होंने कोई इहो जी गल नहीं की। लांघा कोई नहीं खोलिया। ये गल बिल्कुल 16.5 ने झूठा। मैं कभी भी भाई साहब जी बतौर सिख उत्थे जाने की जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को पासपोर्ट ही है नहीं। पासपोर्ट की जिहड़ी गल हैगी है, जिहड़ा हिंदुस्तान की सरकार का फर्ज है, ये तुहानूं आउण वाले समय दे विच मैं कह सकदा कि जरूर इहदे उत्ते हाई कमान जिहड़ी विचार कर रही है। ये दसो नेपाल जाने वास्ते क्यों नहीं पासपोर्ट हैगा? सत श्री अकाल। ਸਕਰੋਲ पंजाब देखने वाले बलजीत मरवाहा वालों स्वागत। अज 13 पोह है, अंग्रेजी महीने के हिसाब नाल गल करिए 28 दसंबर वो दिहाड़ा जदों छोटे साहिबजादियां दा जोरावर सिंह जी फतेह सिंह जी का सरहंद की धरती विखे संस्कार होया सीगा। आपां कहिए वो दिन जदों सिੱਖੀ दियां जड़ां लग गईयां सीगियां, माता गुजर कौर के बलिदान नाल, छोटे साहिबजादियां के बलिदान नाल। एक ऐदकी नवीं चीज़ देखने को मिली, जे आपां इहनूं सियासी पक्ष तो देखिए तो शायद कोई सियासी लहा लिया जा रहा है एक राजनीतिक दल वालों, या वाकई ही जो नाम दिता गया इस शहादत के दिहाड़े नूं वीर बाल दिवस भाजपा ने यह दिता सीगा, ऐलान किया सी, एक होका दिता सीगा भी शहीदी दिहाड़ियां नूं वीर बाल दिवस के नाम नाल हर साल मनाया जाया करेगा। हालांकि आपां गल करिए साडे देश के सिख राष्ट्रपति भी रहे ने, सिख प्रधानमंत्री भी रहे ने, कदी अजिहा किसी ने करन बारे सोचा नहीं सीगा। सो किन्ना क जायज़ है, किन्ना किते च सियासी ला है, बतौर सिख इनू लोग किद्दां देख रहे हैं। इस करके असीं दो सिख जिहड़े हैगे ने विशा माहर ही अपनी चर्चा च शामिल कीते ने और भाजपा नाल भी जुड़े हुए ने। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी प्रधान रह चुके हैं कुलवंत सिंह बाठ साडे नाल मौजूद ने, चंडीगढ़ तो साबका SGPC मैंबर गुरप्रताप सिंह रियाड़ साडे नाल मौजूद ने। सो क्योंकि मसला भाजपा का ही सीगा, बाठ साहब तो शुरू करते हैं। बाठ साहब, पहला सवाल यही जहन च आंदा है, वीर बाल दिवस इहदे विच शरदा किन्नी है, आस्था किन्नी है, सियासत किन्नी है? सब तो पहला तो मरवाहा साहब, मैं ये जो हफ्ता है सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का समुचा परिवार जिहड़ा ਉਹਦਾ बलिदान जिहड़ा ਉਹਦੀ शहादत इस हफ्ते हुई, तो मैं गुरु साहब के समुचे परिवार नूं सिर झुका के जिहड़ा नमस्कार करदा, उन्होंने सजदा करदा। रही गल वीर बाल दिवस के नाम तो तुसी गल शुरू की है जी, तो मैं एको गल सब तो पहला कहनी चाहुंदा कि सिखां दा जिहड़ा इतिहास है, कौम का जिहड़ा इतिहास है, या साडे गुरु साहिबान की गल करिए, इहदी मिसाल संसार भर दे विच किसी भी कम्यूनिटी की जिहड़ी इस तरीके की मिसाल नहीं है जिथे अपना पूरा परिवार जिहड़ा वार दिता होवे देश कौम वास्ते। और छोटे साहिबजादियां की जे मैं गल करां
ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸੀਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ SGPC ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਹੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵੀਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਝੱਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, SGPC, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੀਏ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਰਚਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਜੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਿਆ, ਦੁਫਾੜ ਕਰਤਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, तो मैं समझदा कि ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं सी। तो राजनीति जिहड़ी है इहदे उत्ते ज़्यादा की जा रही है, पर मैं स्पष्ट कहना चाहुंदा कि इस दे पिछे किसी तरीके की कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। सो भाट साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सोच विच कोई खोट नहीं है, कमी हो सकती है, किद्दां लैंदे हो? नहीं जी, खोट तो मैं भी नहीं कहता भी किसी की सोच विच खोट है। उन्होंने बहुत वड्डा दिल करके ये सत्कार दिता है जिन्हों मैं इंडिविजुअल तौर सरकारी लाहे की तुसीं गल कर रहे सी ना, सरकारी लाभ लैण दी गल कर। सरकारी लाह ये हैगा जी कि इस वेले बीजेपी जिहड़ी है वो पंजाब दे विच बिल्कुल थल्ले बैठी हुई है, जीरो है। क्योंकि तुहाडे सामने पिछे इलैक्शनां होईयां ते तुहाडे सामने दो आदमी उन्होंने जित्ते ने सारे, और गांह उन्होंने जिहड़ी हैगी आ अगे MP की चोण आ रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਕੁਝ ਆਪ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 15 ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, 8 ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ 8 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ BJP 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। तो इस करके BJP भी ये चाहती है कि किसी तरह दसना जी पंजाब की जी राजनीति है वो उत्ते कब्जा करिए, और पंजाब की जी BJP है वो पिछले बन्ने RSS जोड़ा है सारा काम कर रहा, ठीक है, और RSS का तो श्रोमणी अकाली दल तो जोड़ा SGPC है वो आपस टकरा है।
ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ RSS ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲੇਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਸਤਾਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ BJP ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਰਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਖੜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਓ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਓ, ਰੇਲਵੇ ਆਓ, ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਰਪਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ? ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਆ ਹੁਣ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਂਘਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 16.25 ਨੇ ਝੂਠਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ?
ਕੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਈਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਵਾਮ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਜਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਭਗਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹੀਏ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪਣਾ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ। 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ,
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ 3 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹੀ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇੜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਢਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖੈਰ ਖਵਾ ਨੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।